تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا فلموں اور ڈراموں کی دنیا، اس میں 2 کیس تو آپ کے سامنے آ چکے ہیں 1 مہینے کے اندر. 2 اداکاراؤں کی موت ہوئی ہے اور دونوں کی لاش میں بدبو سے پتا چلا کہ مر گئی ہیں. اس سے پتا چلتا ہے دین کو چھوڑنے کے بعد انسان کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، صرف مادی رشتوں کی ویلیو ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. یہ کتنی بڑی تباہی ہے. ایک اداکارہ کی لاش 9 مہینے بعد مل رہی ہے. اس کے ابا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میڈیا نے اس کے ابا پہ اتنا دباؤ ڈالا. میڈیا نے کیوں دباؤ ڈالا؟ اس لیے کہ بہت سارے ایکٹر لوگ اور ایکٹریسز ان کی اوقات سامنے آ رہی تھی کہ ان کے ہاں یہ ریلیشن کی یہ حیثیت ہے. تو ظاہر ہے جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہیں انہوں نے اپنا پروفیشن بھی تو بچانا ہے نا، اس لیے ابا اما پہ دباؤ ڈال کے ان کو اگلوایا گیا کہ ہاں جی ہماری بیٹی ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ باپ اور ماں کا بیٹی سے ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی بیٹی کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں تھا، یہ اس کی علامت ہے. ماں باپ کا کام ہے بلوغت تک بچوں کو کیئر کرنا جب وہ چھوٹے ہیں. جب بڑے ہو گئے تو اب ان کا کام ہے ماں باپ کو خوش کرنا. لیکن ہمارے ہاں بچوں کے حقوق آج کل ماں باپ سے زیادہ چل رہے ہیں. نوجوان نسل کو خوش کرنے کے لیے نا ان کو اپنے باپ کا بھی باپ بنایا جا رہا ہے اور یہ سارا سیٹ اپ چل رہا ہے سوسائٹی میں. نوجوان لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں جب ان کو ماں باپ کے حقوق بتائے جائیں تو ٹینشن میں آتے ہیں. تو ان کو تو وہ اسکالر اچھا لگتا ہے جو ان کو بالکل آزاد کر دے، مادر پدر آزاد کر دے. تو یہ شوبز کی دنیا کا بھیانک انجام ہے کہ آپس کی ریلیشن ختم. باقی گلوکار کے ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں وہ میں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا مجبوری تھی یا کیا تھا. بعض دفعہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے وہ مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے وہ پھر آپ کو کسی کی موت پہ پیچھے ہٹنے نہیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ورنہ آپ کو بھاری جرمانہ دینا پڑے گا. وہ کسی کی پرسنل چیزوں میں نہیں پڑتا، لیکن جنرلی ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ شوبز کی دنیا اصل میں مذہب سے بغاوت کی دنیا ہے. تو مذہب سے بغاوت جہاں بھی ہوگی انسانیت کا جنازہ اٹھے گا. وہاں پہ انسانیت نہیں رہے گی. انسانیت کا بس کچھ چند ڈائلاگ رہ جائیں گے، انسانیت ختم ہو جائے گی. یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے. 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی. جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا. عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا. تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے. لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی. اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا. تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے. حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے. تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل. آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں. ہم نے حق اور باطل میں کوئی کنفیوژن چھوڑی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے حکام کو آپ کمپیئر کریں دیگر مذاہب سے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور شیطان کا انکار کرے، اسلام کو فالو کرے تو ایسے جیسے مضبوط چھلے کو تھام لیا. کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو نا اور مضبوط کڑی کو تھام لے تو بچت ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بھی حوادث کا اور شیطانی جو ہے نا اس میں تصرفات ہوتے ہیں، گمراہیاں پھیلتی ہیں. جو اسلام کے چھلے کو پکڑ لے گا تو وہ بچ جائے گا. تو وہ مضبوط چھلا ہے اور مضبوط لگام ہے جس کو پکڑنے سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. لن فصام لہا، یہ ٹوٹنے والا نہیں. بڑی خوبصورت مثال دی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، ان کو گمراہی سے روشنی کی طرف لاتا ہے. یعنی جب آپ اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہدایت کے راستے اور کھلتے چلے جاتے ہیں، حق اور باطل اور ممتاز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتے تو وہ اور زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیں آپ، یورپ اسلام کو فالو نہیں کر رہا، کیسے کیسے گمراہانہ قانون بنتے چلے جا رہے ہیں. گے میرج کو حلال کر دیا، کچھ انسانی سوچنے کی بات ہے. شراب حلال ہے، زنا حلال ہے، گمراہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حلال ہونے والی ہیں، اللہ کی پناہ. تو اللہ فرماتے ہیں ایمان والے جو ایمان کو فالو کرتے ہیں روزانہ ان کی ہدایت بڑھتی ہے، اور جو اسلام کو فالو نہیں کرتا وہ گمراہی سے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں اور آئندہ اور زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. وہ
इसी सूरत में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो नमरूद से बहस हुई थी वो भी जिक्र की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब जो है, मेरा रब जिंदा करता है और मौत भी देता है। तो बादशाह ने क्या कहा कि मैं भी तो जिंदा कर सकता हूँ। एक शख्स जिसकी फांसी का फैसला होने वाला था उसको कहा, छोड़ दिया, का देखो ये मरने वाला था, मैंने इसको हयात दे दी। और एक आदमी जो बेचारा बेगुनाह था उसको बादशाह ने कत्ल करवा दिया, बोले देखो मैं तो मौत देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मेरा रब तो मशरिक से सूरज निकालता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। तो बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, वो जो है ना मबहूत हो गया। अल्लाह ने इसी में एक वाकया बयान किया कि कोई बुजुर्ग थे पिछले जमानों में, तो या कोई पैगंबर थे, इसका कुरान में हमें वाज़ेह तस्करा नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तू जब हम हड्डियां हो जाएंगे कैसे जिंदा करेगा। उनके दिल में कोई शुबा या शक नहीं था, बस वैसे ही इत्मीनान कल्ब के लिए। तो कुरान कहता है कि अल्लाह ने उनको मौत दे दी। कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, एक बस्ती के पास से गुजरे जो तबाह हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा अल्लाह ये तो मर गए, खप गए, कैसे क़यामत में दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह ने उन्हीं को मौत दे दी और 100 साल के बाद अल्लाह ने उनको उठाया। और फिर अल्लाह ने पूछा बताओ तुम कितने दिन सोए हो, ये कितने दिन तुम्हें पर मौत वाक़ हुई है। उन्होंने कहा 1 दिन या उससे भी आधा। अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मैंने 100 साल तक मौत दी है, 100 साल के बाद उठाया है। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपना खाना और पीना देखो जरा भी खराब नहीं हुआ। 100 साल तक अल्लाह ने उसकी भी हिफाजत की। वंजुर इला हिमारिका, और अपने गधे की तरफ देखो, गधा जो है ना मर के हड्डियों का ढांचा बन चुका था, अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। काई अपने गधे की तरफ देखो। वलिनजअलका आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा, देखो इन हड्डियों को हम कैसे दोबारा इकट्ठा करते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, इन पे गोश्त कैसे चढ़ाते हैं। उन बुजुर्ग या जो पैगंबर थे या बुजुर्ग थे, कुरान में इसका तस्करा नहीं है, उन्होंने देखा तो वो सारी बोसीदा हड्डियां जमा हुई है और पूरा गधा दोबारा गधा बन के खड़ा हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया जो गधे को दोबारा जिंदा कर सकता है वो इंसानों को क्यों जिंदा नहीं कर सकता, इस तरह से मैं जिंदा करूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी अल्लाह ने तस्करा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, क्यों नहीं है अल्लाह, मुझे तेरे वादों पर यकीन है, बस मैं चाहता हूं और इत्मीनान हो जाए। तो अल्लाह ने कहा खुज़ अर्बातम मिन तैर, ए इब्राहिम आप 4 परिंदों को लें, फसुरहुन्ना इलैका, किसी मखसूस आवाज से उनको मानूस करें, फिर उनको ज़बह करके उनके गोश्त मिक्स करके 4 पहाड़ों पे, चारों किनारों पे, चारों तरफ उनके टुकड़े मिक्स करके डाल दें। फिर क्या करें आप कि सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा दुउहुन्ना, फिर जिस आवाज से जिस परिंदे को मानूस किया वो आवाज निकालें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज निकालते, चारों पहाड़ों से उस खास परिंदे की बोटियां और पर उड़ के जुड़ते और परिंदा वो चलता हुआ चला आ जाता इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ। तो वालमन्नल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ने ये मंजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया और फरमाया यकीन कर ले अल्लाह जबरदस्त गालिब है और हिकमत वाला है। गालिब का मतलब जो चाहे करता है, मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है, और हिकमत वाले का मतलब हर एक को जिंदा करके दिखाएगा नहीं वो, क्योंकि ऐसे सबको अल्लाह दिखा दे फिर तो गैब पर ईमान थोड़ी रहा, फिर तो सारे काफिर मुसलमान हो जाए। तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है जिसको चाहता है, और जो असल कुदरत अल्लाह ने दिखाई है वो तो तुम्हें पानी से जब इंसान बनाया, नुत्फे से इंसान बना दिया, तो ये कुदरत काफी है ईमान लाने के लिए। तेरा रब खूब जानता है कि कौन सीधे रास्ते से हट गया है और कौन सीधे रास्ते पे चल रहा है। ये जो आयत, इस किस्म की कुरान में जितनी भी आयतें हैं जिनमें अल्लाह ये फरमाते हैं कि हमें पता है कौन सही है कौन गलत है, हमें मालूम है, तो अल्लाह हमें ये क्यों बताते हैं और नबी को क्यों बता रहे हैं कि हमें पता है कि कौन सीधे रास्ते पर है और कौन गलत रास्ते पर। वो तो सबको पता है कि अल्लाह को पता ही है। क्या ख्याल है भाई? भाई सबको पता है कि अल्लाह को पता ही है कि कौन सीधे रास्ते पर और कौन गलत रास्ते पर। ये असल में तसल्ली है, और ये बहुत बड़ी तसल्ली है। जब भी आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, तौहीद का रास्ता, सुन्नत का रास्ता, हक का रास्ता, तो आप सही चल रहे होंगे, लोग आपको गलत कह रहे होंगे। लोग कहते हैं हमें फॉलो करो, हम जैसे कह रहे हैं ना वैसा करो। और लोग किस रास्ते की तरफ बुलाते हैं? लोग ख्वाहिशात की तरफ बुलाते हैं। इंसान का ना दुनिया में जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है, जन्नत जहन्नम पर ईमान नहीं है, अक्सरियत का तो ईमान नहीं है जन्नत जहन्नम पर, तो जब उनको जन्नत और जहन्नम का यकीन ही नहीं है तो वो इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं। जब इस दुनिया को इंसान सब कुछ समझेगा तो इस दुनिया को भरपूर तरीके से एंजॉय करने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? बोलो ना यार, करेगा। बहुत से तो कहते हैं आखिरत है, लेकिन ऊपर ऊपर से ना, वो अंदर से नहीं है, अंदर में नहीं है।
ऊपर ऊपर से कहते हैं ये मुर्दे तो सड़के खत्म, बदबू, लाश, गाय भैंसे मरती हैं, उनका भी वही अंजाम होता है जो इंसानी लाशों का होता है। तो कोई आखिरत में नहीं है कुछ भी। हो तो ट्राई करने के लिए जुम्मा पढ़ लेते हैं, रमजान के रोजे भी रख लेते हैं, अगर हुआ तो शायद काम आ जाए, लेकिन कोई मजेदार ईमान नहीं है। तगड़ा ईमान जिसे कहते हैं ना, जो आपको हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना तबलीगी जमात के बानी, वो फरमाया करते थे कि हमारी जो 2 रकत नमाज है ये हमारे दुनिया के काम नहीं बनाती तो जन्नत में हूर कहां से दिलाएगी ये, ठीक है। इतनी ऐसी हम नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल ना दिल लगाते हैं उसमें, ना खुशू खुजू ना आदाब, इसे पढ़ के हमारा कोई काम होता ही नहीं है। तो ऐसे वो वजह उसकी है कि ध्यान नहीं है ना, आखिरत पर यकीन होता है तो क्या होता है, ध्यान होता है, पता होता है भाई मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो एक फॉर्मेलिटी सी पूरी हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मैं ये कर रहा था कि जब आखिरत पर पूरा यकीन ना हो या हो तो मामूली सा एक शुबहात हो, तो अमल में जो जान है ना वो क्या हो जाती है, खत्म। और फिर इंसान ख्वाहिशात को ज्यादा फॉलो करता है, वो दीन को भी उस हद तक फॉलो करेगा जिस हद तक ख्वाहिशात उसको फॉलो करने देंगी, क्योंकि दीन की हर चीज ऐसी थोड़ी है जिसमें मुआशरा रुकावट डाले। बहुत सारी दीन की चीजें ऐसी हैं, मुआशरा कहते चलो भाई कर लो, माशाल्लाह अच्छी बात है यार, अगर कर लो तो ठीक है, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, कुछ चीजें तो मुआशरा भी इजाजत देता है, वो भी 5 टाइम पाबंदी से नमाज की वो भी इजाजत नहीं देगा कि आप बहुत ज्यादा नमाजी बन गए, प्रोफेशनल नमाजी जिसे कहते हैं। तो जब आखिरत पर पूरा यकीन नहीं होता तो इंसान फिर क्या करता है कि यार पहले ख्वाहिशात, जो मोटी मोटी ख्वाहिशात है ना वो पूरी, जिसमें सबसे पहले पैसा है, पैसे पे लोग कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि गरीब आदमी को दुनिया का नाकाम इंसान समझा जाता है। ख्वाहिशात किससे पूरी, गरीब पूरी करता है या मालदार? भाई गरीब आदमी का बिरयानी खाने का दिल चाहेगा तो जेब में पहले हाथ डालेगा कि पैसे हैं या नहीं है, निकल आए तो फिर 10 दफा सोचेगा ये अगर बिरयानी में खर्च कर दिए तो घर में बच्चों के लिए खिचड़ी पकाने के पैसे भी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो वो ये सारी चीजें जब सोचता है ना तो वो जेब से हाथ वापस निकाल ले, तो ऐसे ही ठीक है। पैसा हो तो बिरयानी क्या, पैसे वाले आदमी तो सोच रहा होता है कि सब कुछ खा खा के थक गए, अब क्या खाएं यार। तो बातें हो रही होती है ना दोस्तों में, यार वो बीफ नहीं, हमें बीफ रहने दे, ऐसा कर मटन ले आ, मटन नहीं यार ऐसा कर मटन को छोड़ तू चिकन ले आए, अबे चिकन तो कल भी खाया था यार। होटल में ये बात हो रही होती है ना, अबे चिकन तो कल खाया था, ऐसा करो मलाई बोटी सही रहेगी, अबे